ਅੱਜ कहानी ਸਾਂਝੀ करांगे उस दलेर कुड़ी दी जिस ने अपनी मेहनत दे नाल पहला मॉडलिंग विच अपना नाम स्थापित किया, फैमिना मिस इंडिया दे विच फाइनलिस्ट तक पुजी और उस तो बाद जिहड़ा उसने बचपन तो ही सुपना देखिया सी IAS अफसर बनन दा तां ओह बन के दिखाया। 2018 दे विच UPSC पहली बार च क्रैक कर दिता और सिर्फ तो सिर्फ क्योंकि सालां दी मेहनत लग जाती है उन्हां कैंडीडेट्स नूं, उन्हां बच्चिआं नूं, उन्हां विद्यार्थियों नूं IAS IPS अफसर बनने के लिए। पर इस कुड़ी ने सिर्फ 10 महीनों के विच तैयारी करके IAS की उपाधि हासिल कर ली, अपना एग्जाम है जिहड़ा पहलियां दे विच ही क्रैक करके। पर हुण दसदे हां कि यह कहानी सिर्फ IAS बनने की नहीं है। इस तो पहला ऐश्वर्या शेरॉन उस कुड़ी का नाम है और वह कुड़ी राजस्थान के चुरू इलाके दे नाल संबंधित है क्योंकि उसके परिवारक पिछोकड़, उसके दादे पड़दादे राजस्थान के नाल संबंध रखते हैं। पर उसके पिता आर्मी दे विच करनल पोस्ट ते सी, इस करके वख-वख थावां दे उत्ते देश दे विच उन्हां दी ड्यूटी होण करके ऐश्वर्या नूं भी जाना पिया, रहना पिया। पर सारी पढ़ाई स्कूलिंग है जिहड़ी और उस तो बाद दी पढ़ाई ग्रैजुएशन वो दिल्ली तो है। ऐश्वर्या शेरॉन दी इस कहानी विच उदों मोड़ आउंदा है जदों उसने मॉडलिंग छड्ड के IAS अफसर बनने की तैयारी करनी शुरू कर दी क्योंकि ऐश्वर्या का कहना है कि मेरा नाम है जिहड़ा वो मेरी माता जी ने इस करके रखा सी क्योंकि ऐश्वर्या राय जिहड़ी कि एक टॉप मॉडल सी उस वक्त और खिताब जित्तिया सी, जिस तो प्रभावित होकर उन्होंने अपनी धी का नाम भी ऐश्वर्या धरिया सी, ऐश्वर्या ही रखा सी। तो उसका सुपना सी उसकी माता का कि भी मॉडल बने और नाम रोशन करे। इसे नूं सुपने नूं पूरा करदियां होया ऐश्वर्या ने कोरी ना नहीं की मापियां नूं, मॉडल भी बनी। पर उस तो बाद उसका खुद का जो सुपना सी IAS बनने का उस दे लई उसने तैयारी शुरू कर दी। सब तो पहला जे गल करिए तो 2014 दे विच उसने ये तैयारी करदियां पढ़ाई करदियां मॉडलिंग वाल ध्यान केंद्रित किया और उस पासे खिताब जितने शुरू कर दिते। तो साल 2015 दे विच दिल्ली मिस दिल्ली का खिताब झोली पाया ऐश्वर्या ने। उस तो बाद नाल ही 2016 दे विच अगले ही साल फैमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बन जाती है ऐश्वर्या। इस तो बाद लगातार 2 साल इस खेतर दे विच अपना नाम भी कमाया, इसे खिते दे विच मेहनत की। पर मॉडलिंग छड्डण दा सुपना जदों उसने लिया कि इस मॉडलिंग छड्ड के IAS बनने का सुपने की शुरुआत होंदी है तो उदों एक मोड़ आउंदा है। रिस्क भी सी पर इस रिस्क नूं लैंदियां होया जदों मन दे विच सियाणे कहंदे ने जज्बा होवे, जोश होवे, जनून होवे तां कुछ भी हासिल किया जा सकदा ते उही पूरा करके दिखाया ऐश्वर्या ने। ऐश्वर्या ने इस तो बाद 2014 दे विच जिहड़ा दिल्ली दे विच खिताब जिते, उस तो बाद 15 दे विच ते फिर 16 दे विच मॉडलिंग विच खिताब जितदियां अगली गल है जिहड़ी ओह करदियां तैयारी करदियां सिर्फ 10 महीने का समा लिया ते 10 महीनों दे विच भी UPSC का एग्जाम है जिहड़ा पहली बार दे विच ही क्रैक किया ते IAS अफसर ऐश्वर्या शेरॉन बन जाती है। तो उसके पिता का भी सुपना यही सी कि वह इस पासे जावे, पर उसके माता का जिहड़ा सुपना सी उसनूं भी उसने पूरा करदियां किते ना किते उस गल नूं भी कोरी ना कीती और उस तो बाद मॉडलिंग छड्ड के एक IAS अफसर के तौर के उत्ते नाम चमकाया, नाम रोशन किया। IAS अफसर बनने का सुपना छोटा नहीं सी, जिवें असीं दस्सिया कि इसका संबंध है जिहड़ा परिवारक पिछोकड़ वो राजस्थान के भावें चुरू इलाके दे नाल संबंधित सी, पर उसकी स्कूलिंग है जिहड़ी दिल्ली विच हुंदी है। और जदों +2 12वीं जमात की परीक्षा पास की सी, एग्जाम दिते सी ऐश्वर्या ने, तो उसदे विच भी टॉप किया सी। पढ़ाई लिखाई दे विच चंगी दिलचस्पी सी, रुचि सी, जिस दे सदका उसने +2 दे विच भी टॉप किया सी ते उसने +2 की जिहड़ी पढ़ाई है वो 97.5% अंकां दे नाल प्राप्त की और टॉप किया। 12वीं दे विच टॉप करन तो बाद उसने जिहड़ा कॉलेज दे विच दाखला लिया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उत्थों ग्रैजुएशन की पढ़ाई है जिहड़ी वो शुरू की ते उस तो बाद 2018 दे विच एक कैट की परीक्षा हुंदी है जिहड़ी उच्च पढ़ाई के लिए वो भी दिती और उस दे विच भी अपना रैंक हासिल किया ते IIM इंदौर दे विच सिलैक्शन भी हो गई, सिलैक्ट भी हुई। पर उसने उत्थे पढ़ाई करने की बजाय उस 10 महीने उस तो बाद अपनी पढ़ाई नूं दिते, UPSC के पेपर की तैयारी लई दिते, जिस दे सदका नतीजा सब दे सामने हो गया ते 2022 इन्हां 4 सालों के विच बतौर IAS अफसर के तौर पर ऐश्वर्या शेरॉन अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। इस तो पहला दस दईए कि ऐश्वर्या के पिता जिवें भारती सेना दे विच दस्सिया कि करनल सी,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮਨ, ਉਹ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ IAS ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ IAS ਦਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ IPS ਬਣਦਾ, ਕੋਈ IRS ਬਣਦਾ। ਤਾਂ तमाम ਵੱਡੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ IAS IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ IAS ਤੇ IPS ਅਫਸਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ MBBS ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ तमाम ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼ੈਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 21 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼ੈਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼ਰੋਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।